सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। प्राइम टाइम दे विच अज गल गृह मंत्रियां दी, एक साबका ने ते एक मौजूदा, जिन्हां दे विच तकरार नैक्सट लैवल दे उत्ते पहुंची हुई नजर आ रही है। डेरा बाबा नानक दे विच साबका सूबे दे उप मुख मंत्री पहुंचे हुए सन सुखबीर सिंह बादल, यानी गृह मंत्री भी उन्हां दे कोल, उस समय दा गृह मंत्राला भी उन्हां दे कोल सी ते उन्हां दे निशाने दे उत्ते सन मौजूदा गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा। ते जो इल्जाम लगाए गए ने वो इल्जाम कि वाकई सिर्फ इलैक्शन दे नेड़े सियासी ने या फिर उसके की मायने कड्डे जाण, क्योंकि किते ना किते लोकां दे मुद्दे भी विसरदे हुए नजर आ रहे हैं। अज गल इसदी ही करांगे, क्योंकि सवाल यह उठ रहा है कि जेकर सूबे दे विच कोई माफिया राज है तां कि उसनूं कोई सियासी पुष्टपना ही है। ते एक मौजूदा गृह मंत्री दे उत्ते साबका गृह मंत्री इल्जाम इथों तक लगाउंदा है कि पुलिस फोर्स नूं खुद दी फौज की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। दूजे पासे सवाल यह भी है कि कुछ इस तरीके के इल्जाम जदों अकाली भाजपा सरकार सी, जदों सूबे के गृह मंत्री सुखबीर सिंह बादल सन, विरोधी धिर दे वजों कांग्रेस सत्ता दे विच नहीं सी, तां फिर उस समय कुछ इस तरीके के इल्जाम साबका सरकार दे उत्ते भी लगदे सी। तो अज इस दे उत्ते चर्चा करांगे कि इस तकरार दे की मायने, इस तकरार दे नाल सूबे दे विच फायदा नुकसान लोकां दा की हो रहा है, ते दूजे पासे कि वाकई माफिया राज है, जे माफिया राज है तो वह खत्म किवें होवेगा ते उसनूं पुष्ट पनाही दे कौन रहा है। अज गल होवेगी मौजूदा गृह मंत्री वर्सेस साबका गृह मंत्री विचार। जय जी बदमाशी इत्थे कीती मैं किते पंजाब च नहीं देखिया। कतल कराते इत्थे। सुखबीर सिंह बादल ने गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा नूं निशाना बनाउण दे लई कुछ इस तरह के शब्दां की चोण की। गृह मंत्री दे हलके डेरा बाबा नानक दे विच सुखबीर बादल अकाली दल के उम्मीदवार रविकरण कालों के हक दे विच रैली कर रहे सन, पर उन्हां दा टारगेट सुखजिंदर सिंह रंधावा सन। सुखबीर ने गृह मंत्री ते गैंगस्टरां दी पुष्टपनाही करन दे इल्जाम लाए अते अकाली दल दी सरकार आउण ते रंधावा नूं नतीजे भुगतण दी चेतावनी दित्ती। जायजा गंद इस इंसान ने पाया, अब बच नहीं सकता, बच नहीं सकता। इनू बंदा बनाना ही पैना है, क्योंकि आ राक्षस बन गया, राक्षस बन गया। सुखबीर बादल ने रैली के मंच तो रविकरण कालों नूं जिताउण दी अपील की, पर इस अपील दे विच भी निशाना गृह मंत्री ही सन। एक्टी की कहांगे, एक्टियां नूं छित्तर पैणे जो देख लो 15 दिनों बाद देखो अब वड़ नहीं सकणगे। सुखबीर बादल ने रैली के मंच तो गृह मंत्री दे नाल नाल पुलिस अफसरां नूं भी चेतावनी भरे लहजे दे विच संदेश दिता। जिन्ना डीएसपी ते इन्हां ने कीता एसएचओ ने एक्टी कोई सस्पेंड नहीं, एक भी बंदा सस्पेंड नहीं, डिसमिस नौकरियां तो। गृह मंत्री सुखजिंदर रंधावा दी सुखबीर बादल अते बिक्रम मजीठिया दे नाल टसल किसी तो लुकी हुई नहीं है, पर यह विरोध अते नफरत किस हद तक है, ये सुखबीर सिंह बादल के भाषण अते उन्हां दी भाषा तो साफ झलकदा सी। डेरा बाबा नानक तो बिशंबर बिट्टू, न्यूज़ 18। तो निजी लड़ाई के उत्ते किते ना किते वड्डे आगू जरूर नितरते हुए नजर आ रहे हैं। सुखबीर बादल डेरा बाबा नानक पहुंचे निशाने के उत्ते, उत्थों के विधायक सी, सूबे के उप मुख मंत्री सी, सूबे के गृह मंत्री सी। अज इस मुद्दे उत्ते ही गलबात होगी। दो अहम इशूज ने जिस तरह मैं शुरुआत के जिक्र किया, पहला कि वाकई लोगों के मुद्दों उत्ते गल हो रही है जदों सियासी इल्जाम तराशियां होंदियां ने। पॉइंट नंबर 2 मायने की ने कि वाकई ही सूबे दे विच कोई सियासी पुष्टपनाही दे विच माफिया राज चल रहा है, जे चल रहा है तो एक्शन कदों होवेगा, किवें होवेगा, इस दे उत्ते गलबात करांगे। सब तो पहला तुहाडा तारुफ करवाने अज मेहमान जिहड़े साडे नाल जुड़ रहे हैं, कमलजीत सिंह बराड़ साडे नाल जुड़ रहे हैं, कांग्रेस नूं रिप्रेजेंट करनगे। कमलजीत जी बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। साडे नाल हरीश राय ढांडा जी जुड़ रहे हैं, श्रोमणी अकाली दल नूं रिप्रेजेंट करनगे, ते कुछ ही पलां दे विच प्रोफैसर मनजीत सिंह भी साडे नाल जुड़नगे बतौर सियासी माहर। अज उन्हां दे नाल भी इन्हां टिप्पणियां दे उत्ते चर्चा करने की कोशिश करांगे। शुरुआत कांग्रेस तो कमलजीत बराड़ जी, शुरुआत तुहाडे तो ही। मैं कोई सवाल पूछां उस तो पहला तुहाडा रिएक्शन। तुसीं सुनिया होवेगा बयान सुखबीर बादल दा, जो असीं अपनी रिपोर्ट दे विच भी अपने दर्शकों तक पहुंचाया, तुहाडे तक पहुंचाया।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਨੇ, ਰਾਖਸ਼ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਹਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਧੱਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੇ 10 ਸਾਲ ਡਾਂਗ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਢੂਈਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ। ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਧੱਕਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣੀ, ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗ ਤੇ ਗੋਲੀ ਭਰਾਉਣੀ, ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨੇ, ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਧੱਕਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਧੱਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਰੂਤੀ ਆ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਗੁੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੱਕਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਥਾਣਾ ਘੇਰਿਆ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਥਾਣਾ ਘੇਰਿਆ, ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਧੱਕਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ। ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਧਾਉਣੀ। ਕੀ ਕਹਾਂ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਆ ਧੱਕੇ ਦੀ। ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ 2018 ਤੇ 2013 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਡਾਂਗ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਾ। ਧੱਕਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਣਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ। ਵੋਟਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸ ਗਈ, ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਆਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਟਾਂਡਾ ਜੀ, ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ, ਸਰ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈ? ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ? ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ? यूपी ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ 2 ਸਾਲ। ਕੌਣ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੰਤਰੀ? ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫਰੋਖਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA SHOs ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚਲਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਵਾਵੇ, 3 ਵਾਰੰਟ ਨਾਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਜਾਣ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਣ। ਕਿਆ ਇਹ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ? ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਲਲ ਟੈਰਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਿਵੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਮੌਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੇਤੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਧੱਕੇ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਬੱਸ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਲਵ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਆ। ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਆ? ਦੱਸਣ ਮੈਨੂੰ। ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ, 9.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੀ ਔਰਤ। ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਜਵਾਬ। नॉन अवेलेबल वारंट्स गए हैं। इन्होंने एक सिट बनाती ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ। ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ DIG ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਈ। ਠੀਕ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ETT ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਠਿੰਡੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵੇ, ਇੱਕ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਰੂਥ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਜਾਈਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨੰਨੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ
ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਪਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਣ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਮੁੰਡੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਚਾਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੜਾਈ ਲੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਲੜੋ ਲੜਾਈ, ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜਾਓ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਮਐਲਏ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਧੱਕਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਾਲੀਓ। 10 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ਬਦ 2007 ਚ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ਬਦ 2007 ਚ ਹੋਣ ਚ ਆਇਆ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਓ ਆਪਦੀ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਕੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤਹਿਜੀਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਓ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਤਹਿਜੀਬ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਹਿਜੀਬ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਕਰਾਓ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਗੁਲੇ ਚਲਾਓ ਤੇ ਸਾਥੋਂ ਤਹਿਜੀਬ ਭਾਲੋ, ਸਾਥੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਭਾਲੋ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਧੱਕਾ, ਇਹ ਧੱਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜੱਜਦੀਆਂ ਨਿਕਾਲਿਓ। ਧੱਕਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਲਚਰ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੋਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਚਿੱਟੇ ਚ ਲਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਤਲ ਕਰਾਏ ਆ। ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਪਰ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 84 ਚ ਕੀਤਾ ਨਰਸੰਘਾਰ, ਉੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਨੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਨਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਟਾਈਟਲ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗਾ ਲਾਤੀਆਂ ਗਲੇ 'ਚ ਤੈਰਾਂ ਪਾਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ, ਨਰਸੰਘਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਨਰਸੰਘਾਰ ਕੀਤਾ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਾਰੇ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਾਂਡਾ ਜੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤਹਿਜੀਬ ਰੱਖੋ। ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡੁੱਬ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਜੀਬ, ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਗਾ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਰਸਸ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੌਰਵੀ, ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਇੰਨਾ ਹੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 2-4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇੰਨਾ ਜਮਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ, ਗਰੁੱਪ ਹੋਣ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਡਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੋਲੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਹਦੀ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ 2-4 ਲੀਡਰ 5 ਛੱਡ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਤੇ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਬੋਲੀ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੋਲੀ ਲਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਤੇ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੈਂਗ ਆਏ ਹੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖਣ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਿਹਾਰ, ਈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਆ, ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊ ਕੋਈ ਘੱਟ ਹੋਊ, ਸ਼ੈਲਟਰਡ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ? ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾਉਣੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ? ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਆਕਰਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2002 ਦਾ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਖੂੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਜ, ਮੈਂ ਖੂੰਡਾ ਚਲਾਉਂਗਾ, ਖੂੰਡੇ ਨਾਲ ਐਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ? ਬਈ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰਾਜੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਆ? ਕੋਰਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਤੇ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ 2-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ SSP ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਫਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸੱਚ ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਲ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੁਦ ਹੀ ਗੈਂਗਨੁਮਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਗਿਣਵਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਧੱਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਧੱਕਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਧੱਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਾਉਣੇ, ਅੱਧਨੰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਡਾਂਸ ਕਰਾਉਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਕਿਸੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ। ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਸੱਦ ਕੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ 5 ਜਥੇਦਾਰ ਸੱਦੇ। ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 10-10 ਰੁਪਏ ਟੇਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੱਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਚੋਂ 97 ਲੱਖ ਦੇ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣੇ। ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੰਧੜ ਪਿੰਡ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਣਾ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੇਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਡੈਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਪੈਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਨ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਸੀ ਨਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਹੋਈ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਸਆਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ। ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਗੁਨਾਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ, ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਅਕਸਰ ਮੂਹਰੇ ਦਿਸਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡਰ ਦੀ ਧੱਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਿਆ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਆ 2 ਕਤਲਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਅਣਪਛਾਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਬਈ? ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ 5 ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਂਗਾ ਬਾਈਆਂ ਟੀਚਰਸ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਂਗਾ ਦੀਆਂ ਹੁੱਜਾਂ ਰੈਸਟਡ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਫੜ ਕੇ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਘੜੀਸਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅੱਜ ਰੋਜ਼
ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ 10 ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਇਹ ਲॉलेसनेस ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਰੇਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲੜੋ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3 ਵਾਰ नॉन अवेलेबल वारंट कड्डे विद डीओ लैटर टू कमिश्नर के गैजेटेड अफसर का लाओ, लिख के भेजते हैं, घर नहीं मिलता। और रैलियां कर रहा पुलिस प्रोटेक्शन दे विच, पुलिस बंदोबस्त लगता है, उहदे दी नक दे नीचे रैलियां हो रही हैं। ये मैनूं कहंदे अदालत नाल लड़ लो। अदालत नाल तां लड़ांगे ही, अदालत नाल लड़ के 6 महीने बाद केस रजिस्टर होया है, अदालत नाल लड़ के ही चलान दिता, तुसीं देना नहीं सी चाहते, अदालत नाल ही वारंट जा रहे हैं, अदालत दे विच ही असीं केस फाइल कर रहे हैं कि इहदी पैरवी कीती जावे। ठीक है, मैं जवाब ले लवां, मैं तुहाडे कोल वापस आउणा। कमलजीत बराड़ जी, एक स्पेसिफिकली केस दे उत्ते बड़ा फोकस कर रहे ने टांडा साहब। मैं तो पहला जिक्र किया, साडी कोई मासी दा मुंडा नहीं बैंस, जे उन्हें गुनाह कीता उन्हें सजा मिलनी चाहिए। सानू आवाज मारो जिथे कहोगे कमलजीत सिंह बराड़ तुहाडे नाल बैठू, जे धरने ते बना धरने ते बैठू, जिथे लोड़ है मैं हाजिर हाँ, कांग्रेस पार्टी हाजिर है। ये कोई गल तुकदा बनदी नहीं। हाँ जी आ जाऊंगा, दसो कित्थे आवां, किन्ने बजे आवां? दसो टांडा साहब जरूर आऊंगा। नहीं ठीक है, मैं कोई मुख मंत्री थोड़ी हाँ, मैं थोड़े नाल बैठू, जिथे धरने ते बना भुख हड़ताल ते बना भुख हड़ताल ते बैठूंगा जी। तुसीं सीनियर वकील हो, तुसीं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाओ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਠੋਕੋ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਓ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬਾਈ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਦਊਂਗਾ, ਸਬੂਤ। नहीं चलो मैं वापस चर्चा दे उत्ते आना। टांडा साहब तहजीब की गल कर रहे सी, तुहानूं लगदा है कि सुखबीर सिंह बादल ने जो कुछ बोलिया, जिस लहजे दे विच बोलिया, वो सही सी, ਉਹੀ लहजा बनदा ही बोलना? मैं एक बारी मैं बयान सुनवा देवां, कहो तां थोड़ा जिहा होल्ड करियो, मैं एक बारी अपने दर्शकों नूं दोबारा मैं बयान सुनवा देवां। सुखबीर बादल ने अज जो डेरा बाबा नानक दे विच उप मुख मंत्री नूं लैके बयान दिता है, मैं एक बारी वो बयान सुनवाना, उस तो बाद मैं टांडा साहब तुहाडे कोल आ रहा। पच नहीं सकता। मैं थोनू अज तक मैं किते झूठी जबान नहीं दी, पर मैं जो क्या किया मैं थोनू इंसाफ दिलाऊंगा, मैं थोनू गारंटी दिना, थोनू इंसाफ दिलाऊंगा। आ जिहदा कतल किया उस उन्हां सारे कतलों च अंदर जाऊगा, क्योंकि इन्हें कराए है। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਐ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿਸਾਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ। ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਧੱਕੇ, ਕਬਜ਼ੇ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ, ਇਹਨੇ ਮਰਡਰ ਵੀ ਕਰਾਏ ਹੈ। ਐ ਜਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਕਰਾਏ ਆਪ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਹੋਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। तो मैं इन्ना कहना चाहना, मैं बहुत अज घूमिया, जाना भी है, पहले भी मेरे को रिपोर्ट आनी है कि जिन्ने ने मर्डर किए करवाए है, धक्के किए, कब्जे किए, झूठे केस किए, सारे की इंक्वायरी होगी। तो जेडे ने घटाले सीड स्कैम तो लैके इन्हें हर चीज पैसा इकट्ठा किया, एक एक चीज की इंक्वायरी हो गई। होम मिनिस्टर के कले 20 दिन रह गए, फिर जेड़ा जेल मिनिस्टर। टाडा साहब तुहाडा हुण रिएक्शन चाहूंगा इस दे उत्ते। तहजीब की गल हो रही सी, तुहानूं लगदा है कि इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए? राक्षस कुछ अजिहे शब्दों का भी इस्तेमाल किया। एक एलीगेशन सुनो तुसीं की है, मर्डर्स, करप्शन, फॉल्स केसेस, गुंडागर्दी कराना, कुटाना, पुलिस नूं वैपन बना के यूज करना, जे एक बंदा ये करूगा, हाउ यू विल रिएक्ट टू इट। ये वही है मंत्री जिन्हां ने लांघे दे समय किस तरह पत्थर भी तोड़िया सी, उत्थे जिहड़ा प्लेकेट लगी सी, हत्थां नाल आप जाके कि इहदे ते प्रकाश सिंह बादल दा तां बीबा बादल जी दा नाम क्यों है। ये वो मंत्री हैं जिहड़े सभ्य भाषा बोल बोल के शरेआम फड़ के बादल नूं अंदर तुन्नो, फड़ के सुखबीर नूं अंदर तुन्नो, ये वो हैं। जद इस किस्म के बंदे करते हैं तो लोगों नूं ये विश्वास दवाया है
ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੂਗਾ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਇਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਗਾਰਡ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦੀ ਕੋਗਨੀਜੈਂਸ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਐਕਟਸ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਸ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਗਨੀਜੈਂਸ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਵਾਟਸ ਰੋਂਗ ਇਨ ਇਟ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਅਨਰਥ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੀਡ ਸਕੈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੇਸ? ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੀਡ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰੂਗੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਖੁਦ ਕੋਤਵਾਲ ਚੋਰੀ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੌਣ ਲਊਗਾ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਂਗਾ। ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਤੋਂ ਬੈਰਕਾਂ ਛੜਾਈਆਂ ਸੀ 1984 ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਈਡੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਰਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੇ ਸੀ ਉਹ ਚੋਣ। ਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕਰਿਆ, ਡਾਂਗਾ ਚਲਾਈਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਸੱਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਉੱਤੇ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਧੱਕਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਕੰਮ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਸੀ। ਧੱਕਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਬੁਲਾਰਾ ਏ, ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪਰਚਾ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਪਰਚਾ। ਧੱਕਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਆ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ। ਜਾਂ ਜੋ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਾਲ ਰਲਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਲਾਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਝੂਠ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਝੂਠ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਮਾ ਟੱਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁੱਖਾ ਗੱਪੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਪ ਮਾਰਦਾ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਗੱਪਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ, ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਥਾਟ ਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਾਪ ਕਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ 200 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਸਰ ਹਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰੇ ਹੈ। ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਸਿਆਸਤ ਚ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਧੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਜੂ ਜੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੋ ਰੀਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਧੱਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਲੌਜ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਰੀਕਾਊਂਟਿੰਗ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਧੱਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੋ, ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦੂੰ ਕਿ ਰੀਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋ। ਸਰ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰੀਕਾਊਂਟਿੰਗ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰੀਕਾਊਂਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕੀ ਗੱਲ? ਡੋਂਟ ਬੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਸਰ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ, ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਦੀ ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਊਗੀ, ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਟਰਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੜਕਾਂ, ਏਅਰਪੋਰਟ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕਲੇਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟਾਈਮ ਪੈਣ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਹੋ ਗਈ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ 5 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤੇ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਆਪਾਂ 5 ਸਾਲ ਚ ਕਰ ਸਕੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ। ਇਸ ਲਈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜੋ ਬਹਿਸ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਲਏ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਧੱਕਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੇ, ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਬੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ
ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਟਾਇਆ? ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ ਜੀ? ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖੋਲਣੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੋਲਣੀ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਲਈ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 2-4-6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਏ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ? ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਲਲਕਾਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਕਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਚਾ ਸੀ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੰਘਾਏ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਗਵਾਤੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਇਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਡੁੱਬੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਸਾਹ ਨਾ ਆਇਆ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਕੈਪਟਨ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਰੰਗ ਬਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਖੜ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕੋਈ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਰ ਝਾੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਾਖੜ ਚ ਮੂੰਹ ਚ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। 40-40 MLA ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਤੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਇੱਕ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤਾ? ਕਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਤੋਪ ਸੀ, ਜਿੱਤੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, 4.5 ਸਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟੈਨਿਓਰ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਰਾਜ ਭੋਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘਟ ਗਿਆ ਟਾਈਮ, ਫਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਬਣਾਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ 15 ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, 2-3 ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਅਫਸੋਸ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ। MLA ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸੂਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰ ਮਜੀਠੀਏ ਵਰਗੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਢਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਭਾਲੋ ਨਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਓਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਦੇਖੋ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੱਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਮੂਹਿਕ ਕੈਬਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਸਨੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ 2.5 ਸਾਲ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਓਵਰ ਰੂਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਯੂਨੈਨਿਮਸ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਕੱਲਾ ਕੈਪਟਨ ਸੀ, ਇਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਵੈਦ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੇ 150 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਸੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਕੀ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਆਸ਼ੂ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਦਪੁਰ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਭੁੱਲੇ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। ਹਾਂ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਾਰਵਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਐਡ ਕਰਨ ਲਈ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਧੱਕਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਰਦੇ ਹੋਣ ਬਿਨਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਗਰ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ 'ਚੋਂ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲੰਗਰ ਲਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈਗਾ, ਗਰੀਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਤੀ, ਅਮੀਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਲਾਇਆ, ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ 2007 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਗਾ, ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਰੁਕ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ, ਦਾਅਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ